हाँ जी, पशु पालक वीरो साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। अपना विषय चल रहा सी जी ट्रांजिशन पीरियड का। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब हुंदा भी सून तो 20-21 दिन पहलां ते 20-21 दिन बाद दे विच। आपां हाले गल कर रहे हैं सून तो 20-21 दिन पहलां वाली। पिछले बारी आपां इस विषय का पहला हिस्सा सारा इहदे बारे विचार चर्चा कीती सी और मेन गल यही है, देखो मैं पिछले बार दस्सिया सी भी जिहड़ियां ये ट्रांजिशन पीरियड है ये 80% बीमारियां जिहड़ियां वड्डियां बीमारियां ने जिवें जेर ना पैना, कीटोसिस हो गई है ना, मतलब कि कीटोसिस जिन्होंने असीं दुध दी खार भी कह दिंदे आम तौर पर, ਜਾਂ फिर असीं कह दिंदे नैगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गया, जिहड़ा पशु का भार घटना शुरू हो जाता। नैगेटिव एनर्जी बैलेंस ते कीटोसिस एक दूजे का ही वो ने, इनू डोमीनो इफैक्ट कहते हैं। मैं पिछले बार भी गल की सी। डोमीनो इफैक्ट का मतलब होंदा भी एक बीमारी के नाल जदों दूजी बीमारी आ जाती है भी, अगर मान लो जिमें कैल्शियम का लैवल घट गया तो नाल ही उहदे जेर भी फस जानी है ना, और इस तरह जो पशु का भार ज़्यादा घट गया तो उहदे नाल कीटोसिस हो जानी है ना। और इस तरह ही जिहड़ा हैगा LED जिन्हों असीं लैफ्ट एबोमेजन डिसप्लेसमेंट कह दिंदे आ, हालांकि बीमारी फील्ड दे विच इन्नी ज़्यादा डायगनोज नहीं हुंदी, पर केस चंगे फार्मां ते देखे जाते हैं। बहुत केस देखे जाते हैं चंगे फार्मां ते। मैं आपदे भी देखे, पशु नूं एकदम गोहा बहुत पतला हो जाता है और पशु बहुत तंग हो जाता, दर्द बहुत हुंदा पशु दे, है ना। सो ये भी इहदे नाल ही जुड़िया हुआ। मेन गल ये सी भी जिहड़ा ट्रांजिशन पीरियड है इहदे विच असीं गल कीती सी भी पिछले 20 दिनों के विच जे ट्रांजिशन दे असीं सही संभाल करिए पशु की तो असीं 500 तो 1000 लीटर दुध पशु तो वध लै सकते हैं अगले सूए च। मतलब कि 2 तो 3 लीटर दुध जिहड़ा हैगा वो असीं वध लै सकते हैं। सो उहदे बारे आपां सारी मेन जिहड़ी अपनी गल सी वो यही है भी संतुलित खुराक, सही प्रबंधन ते नाल सही मार्केटिंग का हाल तो तुहाडे सामने ही है जो अजकल चल रहा। थोड़े सामने सारा कुछ पशु पालक बड़ी चंगी तरह जाणू ने पिछले 2-4 दिनों जो चल रहा है। सो मार्केटिंग बारे हाले गल करन दा सही समा नहीं। बस मैं इन्ना ही कहूँगा भी जिन्ना हो सकता है भी विचोलियां नूं घटाओ तो गाहक ना सीधे जोड़ो। बाकी जे तुहाडे नेड़े कोई दुध ही वो मिलावट करता है तो उहदे बारे जिहड़े हैगे उच्च अधिकारियों नूं सूचित करो। सो आपां गल करदे हां जिहड़ी पहला हैगा अपना सही खुराक ते सही प्रबंधन दी। सही खुराक च यह है, देखो ट्रांजिशन फीड है जिहड़ी जिन्हों साडे कुछ भी ट्रांजैक्शन फीड भी कह दिंदे है, बड़ा सीधा जिहा मतलब है भी सून तो 20 दिन पहलां जिहड़ी असीं फीड पाउणी हुंदी है उहनूं असीं ट्रांजिशन फीड कहने हैं। और जिहड़ी ये फीड हुंदी है तुसीं ध्यान रखना है भी अगर तुहाडी गां दा वजन 5 कुंटल के करीब है तो ये फीड तुसीं 2.5 किलो सवेरे 2.5 किलो शाम नूं पाउणी हुंदी है। क्योंकि देखो मैं पिछली बार भी दस्सिया सी भी पशु की 30% भुख घट जाती है। जिहड़ा उहदा पहला पेट हुंदा वो प्रैशर भी पैंदा बच्चे का, और जिहड़े उहदे रूमन दे जिहड़े पहला पेट हुंदा बड़ा पेट उहदे पैपिला जिहड़े हुंदे है, पैपिला मतलब कि उंगलां वर्गियां जिहड़ियां मतलब कि उह प्रोजैक्शनां जी हुंदियां जिहड़ियां सारा कुछ चूसदियां, उन्हां दा सरफेस एरिया, उन्हां दी लंबाई ते उन्हां दा सरफेस एरिया मतलब कि उन्हां दा जिहड़ी खुराक नूं चूसन दी जगह जिहड़ी हैगी वो घट जाती है। मतलब कि छोटियां भी हो जांदियां और वो सुंगड़ भी जांदियां। सो उहदे वास्ते हुंदा भी ड्राई मैटर इनटेक जिहड़ा सुक्के मादे दी असीं पूरी रखनी हुंदी है। उहदे वास्ते असीं 2.5 तो 3 किलो फीड सवेरे ते 2.5 तो 3 किलो जे गां तुहाडी भारी है वधिया मੱਝ है तो 5-6 किलो फीड असीं रोज़ देनी हुंदी है। कोई इस वेले कंजूसी नहीं करनी। 1 रुपया खर्चा इस वेले साढ़े 5 रुपये वापस आने हैं। देखो जिमें कि असीं देखते हैं भी जी एक भी बीमारी आ गई जिन्हां दी आपां गल कर रहे हैं तो फिर 5000-7000 तो घट खैड़ा नहीं छुटदा। और दुध जिहड़ा हैगा मतलब कि कई बीमारियां तो इहो जिहियां जिहड़ियां सूए का 30% दुध भी लै जांदियां। मान लो अगर मੱਝ ने साडी ने 2400-2500 लीटर दुध देना है तो 700-800 लीटर तक दुध सून तो बाद जी एक भी बीमारी आ गई, मान लो जिवें सूतकी बुखार आ गया है ना, तो उन्हें लै उडना। सो इस करके ट्रांजिशन दे विच सून तो 20 दिन पहलां औसतन जिहड़ा खर्चा बनदा, मैं सारा जिहड़ा हिसाब किताब ला के देखिआ वो साडा किसी भी हालत 4500-5000 रुपये तो वध नहीं बनता। और एक घट्टो घट्ट सानूं 4 तो 5 गुणा मुड़ के आउंदा जे असीं सही संभाल करते हैं।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡੀ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ ਕੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਤੋਂ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਸੂਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਪੱਠੇ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਰਸੀਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਰਸੀਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੂਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15-20 ਕਿਲੋ ਅਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ। 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਨਮਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਘਿਓ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਮਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭਲੂਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਡੰਗਰ ਸੂਣਾ, ਤਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ pH ਹੈ ਉਹ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਹੀ ਡੀ ਕੈਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁੜੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਵਿੰਗ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਵਿੰਗ ਪੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਵਿੰਗ ਪੈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਬਾਈ 10 ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਬੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੂਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਟਿਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਇਓਟਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ H ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਇਓਟਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ H ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ H ਦਾ ਲੇਵੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ H ਵਾਲੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਵੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 2% ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਬਾਇਓਟਿਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 100 रुपए ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢੋਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਇਆਸਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜਿਹੜਾ 50% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੋਲੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 40% ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ ਦੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੈਸਰੀਨ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੈਸਰੀਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੈਸਰੀਨ ਜਿਹੜੀ 100 ml, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਡੰਗ ਸਕੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਸ਼ੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੀ ਕੱਢਦਾ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਰ ਕਢਵਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਢਵਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਸੂ ਪਿਆ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲੋਗੇ, ਜੇਰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ 25-30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 40-50 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲੈਂਟੋਇਕ ਤੇ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਲੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਰ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੇਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ,
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੈਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੈਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੈਲ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਲ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਜੈਲ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚੋ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IV ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪੀਓਨੇਟ ਜੇ ਕਹੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗਲਿਸਰੀਨ ਤੁਸੀਂ 100 ml ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੂਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।